पिछले दिनों एक पाकिस्तानी नौजवान की तरफ से दुबई से एक वीडियो वायरल की गई जिसमें दो पंजाब के व्यक्ति गुरदीप सिंह जो कि ज़िला गुरदासपुर का था और दूसरा चरणजीत सिंह जो कि ज़िला कपूरथला का था। दोनों के हालात ऐसे थे कि देखकर मन में विचलित हो जाता था। हालात ऐसे थे कि दोनों के पास ना पहनने के लिए कपड़े थे और ना पेट भरने के लिए खाना था। जब यह वीडियो भारत में पहुंची तो भारतीय मीडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद दुबई की समाज सेवा संस्था PCT ह्यूमैनिटी की तरफ से दोनों के पास पहुंचे और इनको अपने साथ ले जाकर खाना, कपड़े और सेहत सुविधा मुहैया करवाया। जिसके बाद PCT ह्यूमैनिटी की मदद से आज यह दोनों व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर पहुंचे हैं और परिवार वालों की खुशी का भी आज कोई ठिकाना नहीं है। 1.5 साल पहले दुबई गए गुरदीप सिंह और चरणजीत सिंह ने वापस घर आकर बातचीत के दौरान बताया कि उनके साथ एजेंट ने धोखा किया था, जिसके बाद उनके हालात ऐसे बने कि वो एक सड़क किनारे पेड़ के नीचे रहने को मजबूर हो गए और काफ़ी दिन बाद उन्होंने बिना खाना के गुजारा किया। और अब इन लोगों ने PCT ह्यूमैनिटी और मीडिया का धन्यवाद करते हुए पंजाबी नौजवानों को अपील की कि अगर वह विदेश की धरती पर जाना चाहते हैं तो कानूनी कागजात समेत किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही बाहर जाएं। परिवार से मिलने की खुशी दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर साफ झलकती दिखाई दे रही थी। जी हर कोई अगे नूं हत्थ पाउंदा। मैं कुछ कमाई करा, अपने माँ प्यो वास्ते कमा सकां, अपने घर वास्ते कमा सकां, उही रोजी रोटी वास्ते मैं गया सीगा। पर इस माई बैड लक कि उत्थे कम नेपरे नहीं चढ़ सकिया ते मेरी ये हालात हो गए, मैं रोड ते आ गया। दुबई च कदों ते किवें गए सी? दुबई च तकरीबन मैं 1.5 साल पहला गया सीगा एज ए, क्योंकि लाइसेंस मेरे को पहला सीगा, ड्राइविंग लाइसेंस, एज ए ड्राइवर ही गया सी मैं। दुबई जाण दा कारण की सी? कारण तुहानूं पहले भी दस सकांगे, बंदा कमाई वास्ते रोजी रोटी वास्ते जांदा। हुण इत्थे इन्नी मतलब जॉब्स ऑफर नहीं हैगियां। वैसे पोस्ट ग्रेजुएट हाँ मैं, कोई एडी प्रॉब्लम नहीं। और उत्थे जाके गुरदीप जी किद्दां ये हो गया, तुहाडे हालात उत्थे किद्दां बन गए? एक्चुअली जिथे गया पहुंचा मैं, उत्थे बंदे ने जिन्ना चिर विजिट वीज़ा सीगा उत्थे मैनूं रखिया, बाद च कहंदा भी नहीं मैं वीज़ा नहीं दे सकदा। दुबई च की काम करदे सी? किन्ने पैसे मिलदे सी? एज ए ड्राइवर जॉब सी मेरी, ड्राइवर जॉब सी। 2 महीने ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ? ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾੜਾ, ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਸਰ ਡੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, फादर साहब मम्मी दोनों
ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਝੱਲ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਈਏ, 3 ਜੂਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਨੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ 3 ਜੂਨ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਗਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ? ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਛਾਂ ਲੱਭਣੀ, ਗਰਮ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਦਰ ਆ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ 3 ਸਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, 2 ਬੱਚੇ ਆ, 1 ਲੜਕਾ 1 ਲੜਕੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, UAE ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਭਾਵਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਂ
ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PCT ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਘਰ ਦੀ ਤਰਾਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ।